છડાડા પેલી ડાળમાં ગાથા બીજી ગુરુદેવ શ્રીના પ્રવચન પેજ નંબર 17 બીજો પેરેગ્રાફ. ફૂલા કહે છે કે અનાદિથી दर्शन मोह लईने रखड़ियो. और दर्शन मोह नाम का जो कर्म है उसके कारण से जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है. लेकिन ये बात सही नहीं है. दर्शन मोह कर्म का उदय भले हो, लेकिन जीव वर्तमान में मिथ्यात्व जो भाव कर रहा है उसके कारण से परिभ्रमण हो रहा है. मिथ्यात्व का जो भाव है वो शरीर आदि पर वस्तु में अपनत्व करना. ये जो नया नया जीव वर्तमान में कर रहा है इससे परिभ्रमण हो रहा है. दर्शन मोह कर्म का उदय के कारण से नया दर्शन मोह कर्म का बंधन नहीं होता है. लेकिन वर्तमान में जीव पर वस्तु को मेरी मानता है और जो भी कार्य हो रहा है उद्गल का वो कार्य मैं करता हूँ. ऐसा जो कर्तापना है, फेरफार बुद्धि जो है और साथ साथ सुख बुद्धि, भोक्ता बुद्धि और आधार बुद्धि, ये 5 प्रकार भक्ति न લીધે બધું લેટ થયું. લિંક જ નથી. હમણાં સ્ટાર્ટ થયું. ના લિંક નથી. ओके स्टार्ट करो. ऑडियो चले है, वीडियो नहीं चला. फिर से लेते हैं. पेज नंबर 17 गुरुदेव के प्रवचन से. कोई कहता है कि जीव दर्शन मोह नाम का जो कर्म है उसके कारण से परिभ्रमण कर रहा है. दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व भाव से जो बंधा हुआ कर्म को दर्शन मोह कहते हैं. तो ये दर्शन मोह कर्म का उदय सतत है, क्योंकि ये कर्म बंधन जीव ने पहले किया है. लेकिन उसके कारण से मेरापना पर में हो रहा है ऐसा नहीं है. जीव स्वयं और वस्तु में अपनत्व नया नया कर रहा है. वो कर्म उसको करवाता है ऐसा नहीं है. कोई ऐसा कहता है कि कर्म है पुराने तो उसके कारण से मुझे ऐसा भाव आ रहा है, पर में मेरा पने का जो भाव मुझे पूर्व कर्म के कारण से आ रहा है. तो कि ये बात बिल्कुल झूठी है. ये जैन दर्शन का विरोधी है ऐसा जो मानता है.
और ये सर्वज्ञ भगवान के धर्म के बाहर है। वास्तविक तो क्या हो रहा है कि जीव स्वयं नया नया प्रत्येक वर्तमान में पर वस्तु में अपनत्व कर रहा है। शरीर को जब देखता है तो अपना है ऐसा दिखता है, दूसरे का शरीर देखता है तो अपना है ऐसा नहीं दिखता है। तो देखने के कारण से अपनत्व नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरे का शरीर देखता है जीव, लेकिन वो उसको अपना नहीं मानता है। यही समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई कहे कि हम देखते हैं तो अपना तो हो जाता है हमको, तो दूसरे के शरीर में भी अपना तो होना चाहिए। लेकिन दूसरे के शरीर में मेरा है ये शरीर, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये अपनत्व खुद करता है, शरीर उसको अपनत्व नहीं करवाता है। और शरीर को देखने जानने से भी अपनत्व नहीं होता है, और पूर्व कर्म का उदय भी उसको अपनत्व नहीं करवाता है। लेकिन स्वयं अपनी मर्जी से, अपने अज्ञान से वो शरीर को जब देखता है तो आ હું છું એમ જોવે છે। આ હું છું અરીસામાં જોઈને આવ્યા બધા, આ હું છું એમ જોવે છે। આમાં આવે છે કે આ હું છું એમ જોવે છે। અને જે બી કાર્ય શરીરમાં થાય, આ કનેક્શનનું જે કાર્ય થાય એ પોતાની ઈચ્છા છે માટે અહીંયા કનેક્શનનું કાર્ય થાય છે એમ છે જ નહીં। પોતાની ઈચ્છા હોય અને એ કનેક્શન નેટવર્કનું થઈ જાય એટલે આ જીવ એમ માને કે મેં કર્યું એવું અભિમાન કરે, એ મિથ્યાત્વ પરિણામ છે। એને લીધે અનંત પરિભ્રમણ એને થાય છે। તો ખરેખર શું થયું કે એને ઈચ્છા કરી, કેમ કે ઈચ્છા તો કર્યા કરે છે 24 કલાક। ઈચ્છા તો ક્યારે બંધ થતી નથી, कोई न कोई इच्छा तो चलती रहती है। तो जब जब इच्छा ये जीव करता है कि ये कनेक्शन बराबर हो, और वो कनेक्शन बराबर हो जाए, तो जीव ऐसा मानता है कि मैंने ये सब किया, और ये परिणाम से उसको मिथ्यात्व भाव जो है, ये मिथ्यात्व भाव है, उसका अनंत परिभ्रमण होता है। ऐसे स्वयं नया नया मिथ्यात्व का परिणाम जीव करता है और जन्म मरण करता है। એક સવાલ, આપણું જ્ઞાન જે છે એ તો જે જ્ઞાન છે એ તો એકદમ શુદ્ધ છે, ચોખ્ખું છે, અને એમાં તો કાંઈ છે નહીં। તો આપણે જે શરીર મારું જે છે એ મારું જ્ઞાન અજ્ઞાનતામાં જે ફેર્યું, તો એ જ જ્ઞાન જે સુખરૂપ છે એ જ જ્ઞાનમાં અજ્ઞાનતા ઉત્પન્ન થઈ છે। એ જ સુખરૂપ જે જ્ઞાન છે એને અજ્ઞાનથી દુઃખરૂપ બનાવી નાખી છે। અજ્ઞાનની સાથે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે, સાચું જ્ઞાનની સાથે સુખ ઉત્પન્ન થાય છે। તો જીવ સ્વયં એને અજ્ઞાન રૂપ કરે છે, કર્મને લીધે અજ્ઞાન રૂપ થતું નથી। શું કીધું? पूर्वे करेला कर्म जो है उसके कारण से जीव को नया अज्ञान नहीं होता है। एक सामने वाला जो व्यक्ति है वो उसको अज्ञान नहीं करवाता है, या पुद्गल पदार्थ है वो उसको अज्ञान नहीं करवाता है। लेकिन जीव स्वयं नया नया अज्ञान कर रहा है और परिभ्रमण कर रहा है। ज्ञान जो है वो सुखरूप, और अज्ञान ऐसा करने का तो सवाल नहीं रहता है ना उसमें तो। लेकिन शरीर मेरा है तो वही ज्ञान में वो मेरा विचार क्यों ऐसा चेंज हो जाता है?
क्या अज्ञान अज्ञान में क्यों परिवर्तन होता है? जो ज्ञान नहीं, हम करते हैं तो होता है ना। अगर हम नहीं करते और हो जाता हाँ। तो किसी का अज्ञान मिटता ही नहीं, किसी को सम्यक ज्ञान होता नहीं, किसी का मोक्ष नहीं होता। समझ में आ रहा है? अगर जीव की इच्छा नहीं है और अज्ञान अपने कारण से नहीं होता है, लेकिन अपने आप हो जाता है, कर्म के कारण से हो जाता है या सामने वाले के कारण से हो जाता है, तो सामने वाले तो कायम रहेंगे, कर्म का उदय भी कायम रहेगा, तो अज्ञान कैसे मिटेगा? समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जीव स्वयं अज्ञान कर रहा है, स्वयं ज्ञान नहीं कर रहा है। पर पदार्थ को जानना ये जीव का स्वभाव है, तो जानने का बंद कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन पर को जाने, लेकिन उसको अपना जानना, ये स्वयं भूल कर रहा है। पर को जानना वो भूल नहीं है, क्योंकि केवड़ी भगवान भी पर को जानते हैं। लेकिन पर को जानने के काल में पर मेरा है ऐसा करना, ये अज्ञान है, और ये अज्ञान के कारण से जीव को परिभ्रमण हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है। 84 लाख योनि में एनो जन्म मरण है। समझाय છે? અનાદિથી દર્શન મોહ કર્મને લઈને રખડ્યો, એ વાત બિલકુલ ખોટી છે। ऐसा जो उपदेश देता है कि कर्म के कारण से जीव को परिभ्रमण हो रहा है, ये उपदेश भी सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि ये तद्दन बिल्कुल गलत बात है। तो अभी हम लोग कोई कोई चीज जैसे समझते हैं कि पूर्व कर्म से हमको ये मिला है, वो तो बाहर में आती है चीज ना, अज्ञान तो आत्मा में आता है ना। हाँ, अज्ञान। हाँ, पूर्व कर्म से बाहर में सब होता है, आत्मा में कुछ नहीं होता है। पूर्व कर्म के कारण से आत्मा में राग द्वेष नहीं होता है, आत्मा में अज्ञान नहीं होता है। पूर्व कर्म आत्मा को क्रोध मान माया लोभ नहीं करवाते हैं। एक पूर्व कर्म के कारण से बाहर में सब चेंज हो जाता है। बाहर में ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, ऐसी बाहर में परिस्थिति पूर्व कर्म के कारण से होती है। समझ में आ रहा है? पूर्व कर्म क्या करता है और क्या नहीं करता है, ये हमको समझना है। कि हमारे पाप कर्म जो हमने बांधे हैं पहले, उसका जब फल आता है, अभी फल आ रहा है, प्रति समय उसका फल आ रहा है, तो ये फल आता है पाप का, तो बाहर में ऐसी परिस्थिति हो जाती है क्या कि हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, कोई मानता नहीं है, कोई समझता नहीं है। ऐसा बाह्य परिस्थिति पूर्व कर्म के कारण से होती है। समझ में आया? लेकिन क्रोध करना ये उसके कारण से नहीं है, बाह्य परिस्थिति के कारण से क्रोध नहीं होता है, लेकिन क्रोध जीव स्वयं करता है, इसलिए होता है। वो भी ज्ञान का ही प्रकार है ना? नहीं, क्रोध अलग है। क्रोध नहीं, जीव जो करता है क्रोध, वो क्रोध ज्ञान नहीं है। क्रोध को पता नहीं है कि मैं क्रोध हूँ, ज्ञान को पता है कि ये क्रोध है। हाँ, इसलिए क्रोध में ज्ञान नहीं है। क्रोध अपने को नहीं जानता है कि मैं क्रोध हूँ, आत्मा जानता है कि ये क्रोध है, इसलिए क्रोध है, वो ज्ञान नहीं है। और ज्ञान है, उसमें क्रोध नहीं है। तो पूर्व कर्म थी खाली एक्सटर्नल एक सिचुएशन क्रिएट हाँ, सिचुएशन एवी થાય
પાપનો હોય પૂર્વ કર્મ તો એમાં સિચ્યુએશન એવી થાય કે આપણી જે ઈચ્છા છે એનાથી ઓપોઝિટ થાય. આપણી ઈચ્છા હોય કે સામેવાળો સમજે તો એ નહીં સમજે. આપણી ઈચ્છા હોય કે મારે આ વસ્તુ જોઈ છે તો વસ્તુ નહીં મળે. આપણી ઈચ્છા હોય કે મારે બહાર જવું છે તો બહાર નહીં જવાય. આપણે ઈચ્છા છે કે આપણે બિઝનેસ વધારવું છે તો બિઝનેસ ન વધે. આપણી ઈચ્છા છે કે આપણે પિયરમાં જવું છે તો ન જઈ શકે. આપણી ઈચ્છા હોય કે પિયર વાળા અહીંયા આવે તો ન આવી શકે. એનું શું કારણ? કોણે કર્યું? એ પાપ પોતે કર્યું. એ બધું થાય કર્મને લીધે. પણ એ જ પરિસ્થિતિમાં આ જીવે ક્રોધ કરવો, માન કરવું, માયા કરવું, લોભ કરવું, અજ્ઞાન કરવું, મિથ્યાત્વ કરવું, એ પોતે કરે ત્યારે જ થાય. એ પરિસ્થિતિને કારણે ન થાય, કર્મને કારણે ન થાય, સામેની વ્યક્તિને કારણે પણ ન થાય. સામેની વ્યક્તિ આપણને ક્રોધ કરાવી જ ન શકે. શું કીધું? અને ક્યારે પણ ક્રોધ ન કરાવી શકે. તો આપણે મોક્ષમાં જ જવાનું નથી, તો ક્રોધ કરાવ્યા જ કરે. તો તમારે તો સંસારમાં જ રહેવું પડે. તમે એના ઉપર આપી દો, એને લાયસન્સ આપી દો કે તું મને મહેરબાની કરીને રજા આપતો હું મોક્ષમાં જાઉં, એ રજા જ ન આપે તમને. એ ક્રોધ જ કરાવ્યા કરે, માન કરાવ્યા કરે, માયા કરાવ્યા કરે, લોભ કરાવ્યા કરે, મારાપણું કરાવ્યા કરે કે મને માનવું જ પડશે તમારે. તો પછી તમે એમાંથી છૂટી જ ન શકો. સામેવાળો ક્રોધ કરાવી જ ન શકે. પણ દેખાય છે તો એવું ના, એવું જરૂરી નથી. એ ખોટું છે. એ અજ્ઞાન છે ને, એ એવું દેખાડે છે. જોન્ડિસ છે ને, એ વ્હાઈટ કલર ને પીળું દેખાડે છે, પણ પીળું નથી ત્યાં. એમ અજ્ઞાન છે ને, એ એવું દેખાડે છે કે સામેવાળો મને ગુસ્સો કરાવે છે. સમજાય? તો જો જીવ એ વખતે પ્રયત્ન કરે તો એનું અજ્ઞાન તૂટવા માંડે. કઈ રીતે? કે પોતે ક્ષમાભાવ રાખે. ક્ષમાભાવ રાખે. કઈ રીતે ક્ષમાભાવ રાખે? કે આ કોને કહે છે, આ કોનું ખરાબ બોલે છે, અને હું કોણ છું? બસ આટલું વિચારે. આ કોને કહે છે? તો કે આ છે પૂનમને કહે છે. હું કોણ છું? તો કે હું તો જીવ છું, હું ક્યાં પૂનમ છું? તો એ વખતે તત્વ વિચાર જો જીવ કરે તો ક્ષમાભાવમાં આવી શકે. એટલે ક્રોધના સમયમાં જ ચાલુ કરવું એમ નહીં કરવું. એ ચાલુ જ હોય તો એમાં ક્રોધનો સમય આવી જાય ત્યારે બી તત્વ વિચાર થઈ જાય. સમજાય છે? હા. જો એ પ્રયત્ન જ ચાલુ હોય જીવનો, તો પછી ક્રોધનો સમય આવે, માનનો સમય આવે, માયાનો સમય આવે, લોભનો સમય આવે. દરેક વખતે એ તત્વ વિચાર કરીને શાંતિ રાખી શકે. પણ એને શાંતિ પ્રિય હોય તો, એને દ્વેષ કરવો જ પ્રિય હોય, એને ધમાલ કરવી જ ગમતી હોય, તો એનું કેવી રીતે કરવું? આ બધું તો એની મેળે આવ્યા જ કરશે. આખા દિવસમાં કેટલી હજારો વાર આવશે. પહેલા એટલે કઈ પહેલા પ્રેક્ટિસ કરે ત્યારે કોઈ ગુસ્સો નહીં કરાવે, અને પછી જ્યારે પ્રયોગ કરશે ત્યારે માણસ ગુસ્સો. એવું નથી. એ જ્યારે કરશે ત્યારે ગુસ્સા કરાવવાળા આવી જ જશે. એ લોકો તો રાહ જોઈને બેઠા છે કે ક્યારે અમે જાય. એ એમના પ્રયોગ કરવા માટે કઈ ટાઈમ નહીં આપે કે તમે અત્યારે પ્રયોગ કરો છો તો હું તમને અત્યારે ડિસ્ટર્બ નહીં કરવું. એવું એ લોકોને કઈ પડી નથી. સમજાણું? કેમ કે એના જ કંટ્રોલમાં એનો નથી ને. એનો પ્રોબ્લેમ એનો એ છે કે એના જ કંટ્રોલમાં નથી કે તમને ટાઈમ આપી શકે. જો એ પોતે પોતાનો ક્રોધને કંટ્રોલ કરી શકે તો એ તમને ટાઈમ આપે ને. અચ્છા ઠીક છે, તમે પ્રયોગ કરો છો તો
તો અત્યારે હું તમને ડિસ્ટર્બ નહીં કરું, પણ એ એના પોતાના કંટ્રોલમાં જ નથી. એને ખબર નથી કે ક્યારે એ ગુસ્સો કરશે. સમજાય છે કે નહીં ન્યાય? એટલે શું થયું કે આપણે સતત પ્રયાસ કરતા રહીએ અને એ પ્રયાસ વધતો જાય. કઈ પહેલે દિવસે કઈ આખો દિવસ ન થાય પ્રયાસ, પણ જો પ્રયાસ જારી રાખે, સતત કરવાની કોશિશ કરે તો વધતો જાય ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. અને વધતો જાય તો એને તત્વ વિચાર અને એ બધું રહીએ અને પછી અંતમાં એ પ્રયોગમાં આવી શકે. એટલે બે સત્સંગની વચ્ચે પ્રયાસમાં રહેવું જોઈએ. પ્રયાસ જો જીવ નહીં કરે તો આનો કોઈ ફાયદો નથી. આ સમજ્યો છે એનો કઈ એને ફાયદો નહીં થાય. સમજાણું? કે કોઈ ગુસ્સો કરે ત્યારે શું કરવું, કે ત્યારે આપણે અંદરમાં જાગૃતિ હોય તો આપણે એમ વિચારવું કે આ કોને કહે છે, આ જેને કહે છે એ હું છું કે નહીં, કે હું આનાથી અલગ છું, આ મારું કાયમી સ્વરૂપ છે, આ નામ અને આ શરીર, કે મેં આ કેટલા નામ બદલાવ્યા, કેટલા શરીર બદલાવ્યા. સમજાણું? એમ તત્વ વિચાર કરે એટલે નહીં, ગુસ્સાની જે લાગણી છે એ આપોઆપ નીચે પડીને ક્ષમાભાવમાં એ આવી જાય. શાંત રહે એ જ ક્ષમાભાવ છે. કોઈ દ્વેષ ન કરવો એ ક્ષમાભાવ છે. અને બીજું શું છે કે જે સામેવાળો જે છે એ ઓલરેડી દુઃખી થાય છે, એ કઈ સુખી નથી. આપણે દુઃખી થાય છીએ એમ એ પણ દુઃખી થાય છે. તો આપણે એના ઉપર ઝઘડો કરવો, ગુસ્સો કરવો કે એની દયા કરવી? હા, એ કઈ સુખી નથી. એ વખતે સામેવાળો સુખી છે, એ ધમાલ કરે છે ત્યારે. અને હા, અને એને કર્મ બંધન થાય તો ભવિષ્યમાં એ દુઃખી થવાનો છે. આ વર્તનને લીધે ભવિષ્યમાં પણ એ બહુ દુઃખી થવાનો છે. તો એના ઉપર આપણે દ્વેષ કરવાની શું જરૂર છે? સમજાય છે કે ક્ષમાભાવમાં શું છે કે અજ્ઞાન દશા છે ને, એટલે થોડુંક બંધન થાય. પણ ક્રોધ કરીએ અને ક્ષમા રાખીએ, આ બે માં શું ફરક છે એવો પ્રશ્ન આપણે વિચારીએ. કે ક્રોધ કરવાથી ઈને ઈ પ્રસંગ, ઈને ઈ એક્ટિવિટી ઈ વળી પાછી આવે, એવું કર્મ નવું બંધાય. ક્રોધના કારણે પાછું કર્મ બંધાય કે નહીં? ઓલું જૂનું છે, આ નવું છે. આ પેલાનું કરેલું છે એ સામે આવ્યું, એ વખતે આપણે નવું કર્યું ક્રોધ, તો એનું જે બંધન થાય નવાનું, એ એવું થાય કે આ જે એક્ટિવિટી થઈ ને એક વાર, એવી 1000 વાર એક્ટિવિટી થાય ફ્યુચરમાં. એવું નવું કર્મ બંધાય. સમજાય છે કે નહીં? અને ક્ષમાભાવ રાખી તો શું થાય કે એ એક્ટિવિટીને એવી ઓછી થઈ જાય કે ફરી પાછું એવું કર્મ ન બંધાય કે એક્ટિવિટી આવે. કા આવે તો થોડુંક જ આવે, પછી ભવિષ્યમાં શું અત્યારે આવ્યું છે એનાથી લેસ પાવરફુલ આવે તો જો ખરેખર ક્ષમા રાખી હોય તો આવે જ નહીં. પણ એ ખરેખર ક્ષમાભાવ અજ્ઞાનીને રહી શકતો નથી, અને અંદરમાં દ્વેષ આવી જાય. બહારમાં હજી કે શાંત રહીએ, પણ અંદરમાં એને અવલોકન હોય, ઓબ્ઝર્વેશન, તો એને ખબર પડી જાય કે ખરેખર પૂરેપૂરી શાંતિ નથી મારામાં. ભલે બહારમાં હું કઈ કહેતો નથી, બહારમાં બીજાને હું શાંત દેખાઉં છું, પણ મારા અંદરમાં તો હજી એમ લાગે છે કે આનું કંઈક હેરાન કરું, આને કંઈક તકલીફ આપું, આને કંઈક આપણે કેવું જોઈએ, આનું પછી આપણે કંઈક કરશું, એવું કંઈક મને જે થાય છે એ પોતાને પકડાય એટલે એને ઓછો થઈ જાય. ખરેખર ક્ષમાભાવ જો હોય તો એ એની સાથે સંબંધ ન બગાડે, એ આનું લક્ષણ.
જાણે કે કાંઈ નથી થયું એવી રીતે એની સાથે વર્તન કરે, કાંઈ ઇન્સિડન્ટ જ નથી થયો. શું કાંઈ ઇન્સિડન્ટ ન થયો તો કેવી રીતે વર્તન કરે? એવી રીતે એ વર્તન કરી શકે તો એનો મતલબ કે એને ક્ષમાભાવ છે. પણ એને જોતા જ એને ગુસ્સો આવી જાય. એ આવે તો એનાથી દૂર થઈ જાય, એની પાસે ન જાય. એ કાંઈ બી કહે તો એનો ગુસ્સો આવે તો એને ખરેખર ક્ષમાભાવ નથી. એ આ બધું પ્રેક્ટિસ કરવાથી જ આનો ફાયદો છે. આ બધું આપણે સમજી છીએ અત્યારે, એવું અનંત કાળમાં અનંત વાર આપણે સમજ્યા છીએ, સાંભળ્યું છે, સમજ્યા છીએ. પણ પાછું આપણે અત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં આવી ગયા કેમ કે આપણે પ્રયાસ કરીને આગળ નથી વધ્યા. સમજે? આ મારાપણાનું થયું. સમજો? મારું છે એમ નહીં જોવું, શરીર છે એમ જોવું, મોબાઈલ છે એમ જોવું, મારો મોબાઈલ છે એમ નહીં જોવું. તો કોને મારું જોવું? કયું ઘી ક્યાં છે જ્ઞાન? મને જે મોબાઈલ જે જ્ઞાનમાં જણાઈ ગયું ને, જેનાથી મને જણાયું ઈ મારું જ્ઞાન, એને મારે જાણવાનું. એને કેવી રીતે જાણવાનું? હા, એને જાણવાનું બરાબર છે, પણ એને મારું જાણવાનું એમ. આને મારું નહીં જાણવાનું તો એને મારું જાણવાનું. સમજાણું? હા, મારાપણું કરવાનું છે, પણ મોબાઈલમાં નહીં, શરીરમાં નહીં. પણ શરીરને જાણવા, જેને ખબર પડી ને આ શરીર છે, આ મોબાઈલ છે, કોને ખબર પડી? મારા જ્ઞાન. હા, ઈ હું છું. મારું જ્ઞાન છે ને ઈ હું છું. ખરેખર ઈ હું જ છું. આ અરીસામાં દેખાય છે હું છું જ નહીં. શું? જે એને જાણે છે મોઢાને અને અરીસાને, એવું જે જ્ઞાન છે ઈ જ હું છું. અને એની સાથે સંબંધ કર્યો તો ઈ ક્યારે તમને દગો નહીં દે. આની સાથે સંબંધ કર્યો, આની સાથે સંબંધ કર્યો તો આ દગો દઈ દેશે તમને. દગો દગો દગાબાજ. સોંગ તો બધા ખબર છે, તો પછી કેમ નથી? Not stay with They you. or may dodge you, Desert you. desert you, Desert you. right? Supposing you have a very close friendship with an enemy, તો શું થાય? Anytime. You don't know that person is enemy, but that person is actually enemy. Okay, your biggest enemy, but you don't know, and you have very close friendship. Then what will happen to you in future? No, he will. That person will hurt you, Hurt you. will trouble you at Anytime. any time, and surprise you. All of a sudden, you will be surprised, right? And because he is a close friend, according to you, you will not be alert also. You will not suspect. You will not doubt anything, and that time he will take big advantage of you. સમજાઈ ગયું? એમ દુશ્મન હારે દોસ્તી કરીએ એમ શરીર છે ને એ દુશ્મન છે જીવનો. એ બહુ સતાવે છે એને. શરીર છે ને એ જીવને બહુ સતાવે છે. આખો દી એની પાસે બધું કામ કરાવે. જા નાવા જા, જા બ્રશ કર, જા હુઈ જા, જા જમવા જા, જા પાણી પી લે, જા બાથરૂમમાં ફ્રેશ થવા જા. એ ક્યાંય કરતો હોય તો બધું બંધ કરીને એમ દોડવું પડે.
કે નહીં? હમ. ચાલે કે નહીં? નો જાય તો ન ચાલે. લેટર આઈ સી ના ન ના ચાલે. वो કહે છે કે ફર્સ્ટ માય વર્ક યુ હેવ ટુ ડુ. સ્ટોપ યોર બ્લડી વર્ક. તું ટીવી જોતો હોય તો સ્ટોપ ઇટ. અરે પણ બહુ મસ્ત આવે છે, પણ બહુ સરસ આવે છે પ્રોગ્રામ. નથિંગ ડુઈંગ, ગેટ લોસ્ટ, ગો. એને કરવું પડે કે નહીં? તો આ ગુલામ થઈ ગયો છે. ગુલામ એટલે servant. So this servant is without salary and bonus and 24 hours service. ઓલા સર્વન્ટને તમારે સેલરી દેવી પડે, બોનસ દેવું પડે, અને એના બી ટાઈમિંગ છે. માય સ્લીપિંગ ટાઈમ, ડોન્ટ કોલ મી. હા, એની ટાઈમ યુ કાન્ટ કોલ ના. સમજાય છે? આ 24 hours સર્વિસ. એકદમ સૂઈ ગયો હોય આમ, એકદમ મસ્ત સપનું જોતો હોય, સડનલી ઊભો થઈને એને ફ્રેશ રૂમમાં જવું પડે, પણ એ ઊંઘ તૂટી તોડીને જવું પડે. જો એનું કઈ હાલે નથી. અને ગમે તેટલું ધ્યાન રાખે ને, આવા ખરાબ પ્રોબ્લેમ જ થાય આમાં. ગમે તેટલું ધ્યાન રાખે, એને બદામ ખવડાવે, પિસ્તા ખવડાવે, કાજુ ખવડાવે, ખજૂર ખવડાવે, દૂધ પીવડાવે 2 ગ્લાસ, મસ્ત મસ્ત બધું ખાવાનું આપે, એને પણ એ દગો દેશે. એ ગમે ત્યારે હાર્ટ ફેલ થઈ જાય, ગમે ત્યારે કંઈક ને કંઈક થઈ જાય, કાંઈ ન કહેવાય. એટલે જીવે દુશ્મન સાથે દોસ્તી કરી રાખી છે. આ પ્રોબ્લેમ છે. જેમ કોઈ દુશ્મન હારે એકદમ ક્લોઝ ફ્રેન્ડશિપ થઈ ગયો હોય, પછી આખી દુનિયા એને સમજાવે કે ધીસ પર્સન ઇઝ બેડ, હિઝ ઇન્ટેન્શન નોટ ગુડ, બી કેરફુલ. નો નો, યુ આર રોંગ. આઈ નો દેટ નથિંગ, વેરી ગુડ પર્સન, આઈ એમ ટેલિંગ. બધા હારે ઝઘડો કરે. એમ જ્યારે દેવગુરુ શાસ્ત્ર એને કહે કે આ શરીર તારો દુશ્મન છે, તો એની હારે ઝઘડો કરે કે ના ના, તમને નથી ખબર, બહુ મારું મસ્ત છે શરીર, મારું બધું આમાં હાલે છે, એવું કરે છે. એટલે કોઈની જીનવાણીની વાત માનતો નથી. અત્યારે નથી માનતા ને. આ કીધું આટલું દુશ્મન છે તો માન્યું ન માન્યું ને? હા, એટલે આ મેં કીધું કે જીનવાણીની વાત નહીં માને. હવે કે છે કે આ ભગવાન પાસે ગયો છે. ભગવાન એટલે સિમંદર આદि भगवान, केवड़ी परमात्मा, इसके पास ये जीव भूतकाल में गया है. નિમિત્ત તો સારું હતું ને, ઘણું સરસ નિમિત્ત, ધર્મ સમજવા માટે. એના જેવું બીજું કયું નિમિત્ત હોય? ભગવાનની ઓમ ધ્વનિ, સાક્ષાત ભગવાન જ હોય ત્યાં. શું તો કેમ સમજ્યો નહીં ત્યાં? જો નિમિત્તથી સમજાતું હોય તો કેમ ત્યાં નહીં સમજ્યું? સમજાય છે શું કેવું છે? ભગવાન બિરાજમાન છે તો ભગવાનને કેવળ જ્ઞાન છે, એને તો બધું ખબર છે. એ નહીં, એમની વાણીમાં તો બધા પ્રશ્નનું સમાધાન, કોઈ વાત છાની રહેતી નથી. તો ત્યાં જઈને કેમ ન સમજો? કેમ કે નિમિત્ત છે, એનાથી કોઈ સમજતું નથી. ન્યાય સમજાય છે કે નહીં? નિમિત્ત જીનવાણી છે, એનાથી કોઈ સમજતું નથી. નિમિત્ત જ્ઞાની છે, એનાથી પણ કોઈ સમજતું નથી. સમજે છે પોતાથી. જ્યારે જીવ પોતે પોતાથી સમજે, જેમ અત્યારે જેટલું તમે સમજો છો, એ સમજવાનું જીનવાણીથી નથી. જો હોય તો કેવડી ભગવાન હતા ત્યારે કેમ ન સમજો? પણ જ્યારે તમે સમજો ત્યારે એમ કહેવાય કે આ જીનવાણીથી સમજો.
સમજાય છે કે નહીં? હમ. હા? જ્યારે પોતે પોતાના મહેનતને પ્રયાસથી સમજે ત્યારે સામે જીનવાણી છે એને કારણે સમજો એમ કહેવામાં આવે. તો હવે પ્રશ્ન એમ છે કે આ જે હમણાં 4-5 મહિનાથી જે સમજાણું અને જે મારા જીવનમાં મેં જેટલો બી પ્રયોગ મારાથી થઈ શક્યો એ મેં કર્યો, તો હવે નિમિત્તમાં જીનવાણી આવ્યું એમ ગણાય કે ન ગણાય? આગળ જેટલું સમજાય એમાં એવું, એમાં આવ્યું. જેટલું નથી સમજાય એમાં ના આવ્યું. બધું નથી સમજ્યા, હા થોડુંક સમજ્યા. હા. તો એ થોડું સમજણમાં જીનવાણી નિમિત્ત છે, હમ. પ્રયાસ પોતાનો છે. હમ. બાકીનું નથી સમજ્યા. હમ. શું બરાબર. એમાં જીનવાણીનું કારણ કહેવાય કે નથી સમજ્યું એમાં જીનવાણી કારણ છે? ના. આવું કહેવાય. હમ. કરેક્ટ? હમ. સમજે એમાં જીનવાણીને નિમિત્ત કહેવાય, પણ ન સમજે એમાં એને નિમિત્ત ન કહેવાય. ન ગણાય. પણ મને એવું લાગે કે આજે જે આપણે આ વાત થઈ તો એમાં મને હમણાં નથી સમજાણું, પણ હું હવે 1-2 દિવસ પ્રયાસ કરીશ, પ્રયોગ કરીશ, તો અત્યારે મને એમ લાગે કે મારા માટે જે અત્યારે હમણાં વર્તમાનમાં જે પણ વાત મને સમજાય છે તો મારા માટે તો લાભદાયક આ જીનવાણી જ થઈ છે એમ. એટલે જેટલું સમજ્યા હમ. એટલો લાભ, અને જેટલું નથી સમજાય એનું શું? ઈ સમજાશે ને હજી એટલે પણ. જીનવાણીનો રોલ છે ના, એમાં. એમાં મારો જ છે. અને જ્યારે તું ભવિષ્યમાં સમજીશ જે હમણાં નથી સમજી, હા, હા. ત્યારે તું જીનવાણીને યાદ કરીને જ સમજીશ, એટલે જીનવાણી જ એમાં નિમિત્ત છે. હા. શું કીધું? જ્યારે પણ હું સમજીશ ત્યારે તું આ વાત, જીવવાની જ નિમિત્ત છે. ત્યારે આ વાતને યાદ કરીશ યાદ કે આમ કરીશ. આવ્યું તું, હમ. આપણે સાંભળ્યું તું, આપણે વાંચ્યું તું, હમ. ત્યારે આપણે સમજ્યા નહોતા, હવે એને યાદ કરીને પોતે સમજે તો ઈ પણ જીનવાણી નિમિત્ત છે એમ કહેવામાં આવે. હમ. સમજણ કે નહીં? અને ઈ પાછું બીજો પ્રિન્સિપલ છે, ઈ એને એસ્ટાબ્લિશ કરે છે હવે કે જો જીનવાણીથી સમજતો હોય તો પહેલી વારમાં કેમ ન સમજ્યો? એટલે ઈ નક્કી કરાવે છે કે પોતાથી સમજે છે, જીનવાણીથી સમજતો નથી. ભલે આપણને એટલી આ વાત ગમતી ન હોય પણ છે સાચી. પોતાને સમજે તો પછી જીનવાણીની શું જરૂર છે એમ પણ વિચારવું પણ પડે. પોતેથી જ્યારે સમજે છે ત્યારે સામે જીનવાણી હોય છે, એટલે એને જીનવાણીથી સમજવું એમ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. શું કીધું? Correct. જીનવાણી ખાલી હાજર છે. જીનવાણી હાજર છે, પણ જીનવાણી જે કીધું એ પોતે સ્વીકાર્યું, એ પોતે કહ્યું. હમ. અને પોતાની સમજણમાં જીનવાણીથી જે વિરુદ્ધ હતું એને પોતે નકાર કર્યો, એ પોતે કહ્યું. અને સમજ્યો તો કહેવાય કે જીનવાણીથી સમજ્યો કહેવામાં. અત્યારે અલગ અલગ જ સંખ્યા છે બધા. જીનવાની કે છે આમાં બધા અલગ અલગ સંખ્યા છે ને વધારે ઓછું. વધારે That is ઓછું our effort, no, it is not Jinwani. Jinwani is saying same thing. વધારે ઓછું agree, but content, I mean the Content content, the is subject is coming from Jinwani is what Then the I'm- content is same right now for all of us. But I understand less, you understand એટલે more. I'm Is our trying to effort. say કે બેવ things છે here, the Jinwani and my grasping of the Jinwani, and બેવ equally important હોય ત્યારે જ ઈ perfect થાય છે કાર્ય, એવું મને સમજવામાં આવે છે. એટલે બે ઇમ્પોર્ટન્ટ નો તારે શું અર્થ કરવો છે? એટલે બેવ should be correct, એમ 50-50 ગણું છું બે રહેવા જોઈએ. કે ના. હમ. 100 પોતાનો અને 0 જીનવાણી.
1% પણ જીનવાણીનો નહીં. તો પછી હાજર રહેવામાં શું? એ એની મેળે જ હાજર રહે છે, સમજે ત્યારે. આપણે ક્યાં એને હાજર રાખીએ છીએ? ઈ પૂતગલ પરમાણુ જે છે એ પોતે પોતાની મેળે આવી જાય છે. જ્યારે જીવ સમજવાની કોશિશ કરે ત્યારે એને આવી જ જાય સામે. શું એને લાવવું પડે મારે, અને મારે સમજવું છે માટે એને લાવવું એમ નથી. એ એને કારણે આવી જ જાય, ઓટોમેટિક આવી જાય. પોતાને સમજવું છે એ પોતે કરે તો આવે. જ્યારે જીવ નક્કી કરે કે મારે સમજવું છે ત્યારે જીનવાણી હાજર થઈ જાય, જ્ઞાનીએ હાજર થઈ જાય, ગમે ત્યાંથી આવી જાય. કોઈ પણ જીવને રાહ જોવી ન પડે. શું નિમિત્તની રાહ જોવી પડે એવું હોય જ નહીં. પોતે પ્રયાસ નથી કરતો ખાલી, એટલે એને આ પરિસ્થિતિ બારમાં છે. પોતાને કરવું નથી કાંઈ, એટલે બારમાં એને આવી પરિસ્થિતિ છે. પછી પરિસ્થિતિને કારણે હું નથી કરતો એમ ખોટું બોલે છે. સમજાણું કે નહીં? મારે તો કરવું છે પણ હું શું કરું? આ જો પરિસ્થિતિ કેવી છે. પણ એ પરિસ્થિતિનું ક્રિએટર તું પોતે છો. યુ આર ધ પ્રોડ્યુસર, ડાયરેક્ટર એન્ડ એક્ટર. ફાઇનાન્સિયર, બધું તું જ છો. ઇઝ યોર ઓન ક્રિએશન. તું તારા અંદરમાં ચેન્જ કરતો, બહારમાં એની મેળે બધું ચેન્જ થઈ જશે. તું સાચી ભાવના કર કે મારે મારું હિત કરવું છે, તો બહારમાં બધું બરાબર એની મેળે જ થઈ જાય. એવું ઓટોમેટિકલી થાય છે. ભગવાન પાસે ગયો ત્યાં તો નિમિત્ત ઘણું ઉત્કૃષ્ટ હતું, મોટું, મહાન, સારું હતું. તો ત્યાં કેમ નહીં સમજો? જો નિમિત્તથી સમજાતું હોય તો કેમ સમજ્યો નહીં? તો વળી હવે જે ધર્મમાં આવ્યો એ એમ કહે કે દર્શનમો નામનું કર્મ હતું ને એટલે હું કર્મનો ઉદય એવો હોય ને. ભગવાન તો હતા, ભગવાન તો બધું કહેતા હતા, પણ મને અંદરમાં દર્શનમો કર્મ આડું આવ્યું. મને કર્મ આડું આવે છે. તો કે કર્મે તને આડું નથી આવતું, તું પોતે જ પોતાને આડો આવે છે. હું મને આડો આવું છું, કર્મ મને આડું નથી આવતું. આડાઈ હું કરું છું. ત્યારે કહે કે એને દર્શનમાં જડ કર્મ પડ્યું હતું ને, એ પેલા બાંધ્યું મારાપણું કર્યું ને પેલા, તેનાથી જે કર્મ બંધાણું ને એ કર્મનું નામ દર્શનમો કર્મ છે. સમજાણું? એ કે એ કર્મનો ઉદય હતો ને એટલે હું ન આવ્યો ભગવાનની વાણી. તો કે ના, એ તારે પોતે સમજવાનો પ્રયાસ તે ન કર્યો એટલે તું સમજો નથી. પણ એવું કેમ થાય કે આપણે ભગવાનની સામે હોય અને પેલા કર્મ જે બાંધ્યું દર્શનનું, તો ઈ ત્યારે ભગવાનની સામે રહીને પણ એવા ઉદયો આવી ન શકે? કયા ઉદય? કે આપણે એ સાંભળવાનું સમજવાની કોશિશ ન થાય ભગવાનની સામે. જો પુણ્ય કરવાથી ભગવાનનો યોગ થાય, હા, તો એ ભાવના કરી છે ભગવાન પાસે જવાની સાચી, એટલે ત્યાં જવાનું થાય. પણ ત્યાં ગયા પછી પણ આ જીવ એના અપલક્ષણ છોડતો નથી. અપલક્ષણ બેડ હેબિટ્સ છોડતો નથી ને. આ જ્યાં જાય એ સાથે લઈને જાય છે ને એને. શું કે ત્યાં જઈને પણ એને કંઈ કર્યું નહીં. જેમ અત્યારે ક્યાં કરે છે? અત્યારે શું કરે છે? સાંભળે છે ને, કંઈ કરે છે? બસ પોતાને જે અંદરમાં ધાર્યું કરવું છે એ કર્યા કરે છે. જીનવાણીએ કીધું એમ ક્યાં કરે છે?
બસ ભગવાનની સામે જઈને સેમ થયું. આવું જ કર્યું. હા આવું જ. એ તો આવું જ કરે ને. એ તો એ ને એ પર્સન છે ને, કે બીજો પર્સન ત્યાં છે જાય છે, આ જ માણસ ત્યાં જાય છે. કેટલી બધી ઉત્કૃષ્ટ ભાવના સાથે ભગવાનનું આપણને દર્શન થયા. એ ભાવના કરી હોય ત્યારે એને ભગવાન નો મળ્યા હોય, ત્યારે ઓલું અંતરાય કર્મ હોય ને એના, એટલે એને મળે નહીં. અને જ્યારે મળે ત્યારે એની ભાવના વહી ગઈ હોય. આમ છે પ્રોબ્લેમ. અત્યારે આપણને આ મળ્યું છે ને, ક્યાં અત્યારે ભાવના છે? તો કેમ મળ્યું અત્યારે? પોઈન્ટ સમજાય છે કે નહીં? ભાવના હોય ત્યારે મળે તો જ. ત્યારે તો કામ થાય. ભાવના હતી ત્યારે ઓલું પેલાનું વિરોધ કર્યો છે ને, દેવગુરુ શાસ્ત્ર અને જ્ઞાનીનો, તો એ વખતે એ જ કર્મ એને આવે ઉદયમાં. આ કર્મની પણ બહુ ક્રૂરતા છે. કર્મની બહુ ક્રૂરતા છે કે જીવ જે દેવગુરુ શાસ્ત્ર અને જ્ઞાનીનો વિરોધ કરે છે, એ કર્મ એમને એમ પડ્યા હોય રાહ જોઈને કે બાપાને ધર્મમાં આવવા દે એક દિવસ, 25, 50, 100 બહુ પછી ગમે ત્યારે આવવા દે ને, ત્યારે એને જોઈ લેશું અમે. અત્યારે તો અમે કરશું, એ તો એને અત્યારે રસ જ નથી. અત્યારે અમારે આવીને શું કરવું? શું કે છે? અંતરાય કર્મ. જો જીવને ધર્મમાં રસ જ ન હોય અને ધર્મના અંતરાય કર્મ એ વખતે એને આવી જાય તો એ તો કે સારું છે, મારે અમે ક્યાં જવું છે, મારે તો સાંભળવું નથી, એટલે એ વખતે આવે જ નહીં. શું કીધું? ન્યાય સમજાવવું જોઈએ તમને કે જેને દેવગુરુ શાસ્ત્ર અને જ્ઞાનીનો વિરોધ કર્યો છે એને એવા જે અંતરાયના કર્મ બંધાય ને એનું ફળ ન આવે. ઘણા લોકોને તો 500 બહુ સુધી ન આવે, કારણ કે આ 500 બહુ સુધી ધર્મમાં રસ જ ન લે, સંસારમાં જ રસ લે. ખાવું પીવું ફરવું એમાં જ એને રસ, પછી તિર્યંજમાં જાય તો એમાં રસ લે, પછી નરકમાં જાય ત્યાં રસ લે. એટલે એ જ્યારે ક્યારેક ધર્મમાં આવવાનો હોય એને મન થાય ત્યારે ઓલા કર્મ એને ફળ આપી દે અને એને ન મળે એવી રીતે કરે. અને જરાક એને રુચિ થઈ હોય તો એને તૂટી જ જાય, એને હારી જ જાય. કે જો એને જોરથી રુચિ થઈ હોય તો એ એમાંથી રસ્તો કાઢે, પણ એવા લોકો બહુ ઓછા. 99% તો કંઈક નાનું કારણ મળે, મારે તો જાવું તું ને પણ જરાક પેટમાં દુખે છે, હા જવા દે નેક્સ્ટ ટાઈમ, અથવા મારે છે ને ઓફિસમાં જરાક કામ આવી ગયું છે એટલે નહીં જોવે. એ જ વખતે બધા આવે એ લોકો. ઓલો આખો દી માણસ નો આવે, પણ એને જયારે નીકળવાનો ટાઈમ હોય ને ત્યારે ઓલો આવીને બેસી જાય, સી આઈ એમ ગોઈંગ આઉટ ઓફ સ્ટેશન, એવું લોજિક એક આપી દે. એટલે આને છે ને એમ હોય કે ઠીક હવે બીજી વાર જાશું, ક્યાં સત્સંગમાં કંઈ થોડું જવાની જરૂર છે, ચાલે એમાં શું. એ વખતે અંતરાય કર્મનો ઉદય આવી જ છે, પણ એમાં એ જોર કરે કે ના આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ મીટ યુ, આઈ હેવ ટુ ગો. એ પોતાનું જો જોર કરે ને તો એ અંતરાય કર્મ તૂટવા માંડે, પણ આ જીવ જોર નહીં કરે. સમજાણ કે નહીં? એ જોર કરે કે નથિંગ ડુઈંગ, આઈ વિલ ગો. બોલો કે યુ વિલ લૂઝ મની. ટુડે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ લોટ્સ ઓફ બેનિફિટ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ યોર બેનિફિટ, કમ ટુમોરો. એવું જો જીવ કરી શકે તો એનો અંતરાય કર્મ તૂટે. શું કીધું સમજણ? પણ એવું કેટલા કરે? અત્યાર સુધીનો જે અમારો અનુભવ કે છે એમાં તો એવું છે કે કાંઈ કેવું આવ્યું તો પેલો ધર્મ સ્ટોપ, પછી બધું કાંઈ ઓલું આપણું કાર્ય કરી લેવાનું, પણ ટાઈમ મળે તો કરશું, બાકી ક્યાંય પણ એ સ્ટોપ નહીં કરે. દાખલા તરીકે કોઈ આવ્યું એટલે એ સત્સંગમાં ન જાય, કરેક્ટ? પણ એ કોઈ આવ્યું એટલે જમવાનું છોડે, ટીવી જોવાનું છોડે, મોબાઈલમાં વાત કરવાનું છોડે, એ એકે નહીં છોડે. પેલું એક જ વસ્તુ છોડે, એ કે ધર્મનું છોડો, આ નકામું છે, આ એક્સ્ટ્રા છે.
this we can give up, we can do tomorrow also, what is going to, પણ ખાવાનું કાલે કર, આજે ઉપવાસ કર નાખ, આવ્યો છે તો કે ના 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 એમ ન કરાય. એને ખવડાવે ને આપણે અમારે ટીવી ના એના ગયા પછી એને નો ખવડાવે તોય પોતે ખાય, ખાય તો ખરા. એને નો ખવડાવે તો પોતે ખાય. ઓલો કે મારે નથી ખાવું તો કે મારે નથી ખાવું, જા એમ કરે. નહીં, ના. તાર નો ખાવું તો કાંઈ નહીં, હું તો ખાઈશ. ટીવી જોવાનું બંધ કરી દઈએ, ઓકે. નો કરે. મોબાઈલમાં કોઈને ફોન કરવાના હોય એને તો પછી સત્સંગ કેમ બંધ કર્યું એકલું? તારી દાનત નથી બરાબર. એકદમ ખોટી છે. એકદમ કેમ કે આપણા સવારે ઉઠો તો જ્યારે સત્સંગનો ટાઈમ હોય એ આખું આપણું જે શેડ્યુલ છે એ એકેય શેડ્યુલ છોડતા નથી, બરાબર કરી. પછી બરાબર અત્યારે 7:30 સત્સંગના ટાઈમમાં જો કાંઈક આવે તો સત્સંગ આજે છોડી દો, આજે આપણે પેલા આ કરીએ. એમ એમાં થાય, બીજામાં ન થાય. કાંઈ બી પ્રોબ્લેમ આવે તો આપણે આમાં જ કટ કરીએ, હા, મારે ઓલામાં કહેવું. મારે નહીં. બીજે ક્યાંય કટ નહીં કરી. નહીં, ક્યાંય ન થાય. જોઈ લેજો તમારે. હા, એ જ. હા, એટલે ઈ ટાઈમમાં એને જે અંતરાય આવ્યો, ઈ શું આવ્યું છે કે એને અંતરાય આવ્યો. હા. અંતરાય આવ્યો ત્યારે ઈ શું છોડી દે છે, જવા દો. પછી ઈ વખતે ઈ ફાઇટ કરીને કે આઈ વિલ ડુ વોટ એવર હેપન્સ, તો એનો અંતરાય કર્મ છે ને ઈ તૂટવામાં. હા, છૂટવા. પણ ઈ એવું નથી કરતો. એકાદ જણ એવું કરે એને જ સમ્યક દર્શન થઈ જાય. ઈ એકાદ જણને જ ધર્મ થાય, બાકીના બધા આંટા ફેરા મારતા હોય. મંદિરે જાય ને દર્શન કરે ને સોનગઢ જાય ને વાંચન કરે ને એ બધું આંટા ફેરા ને આશીર્વાદ કરતા હોય. જે સાચો મુમુક્ષુ છે એ કોઈ પણ અંતરાય આવે તો એને ઉડાડીને એ પોતાનું કામ ઓછું ન કરે, બંધ ન કરે, એ રીતે કરે. એક વાર તો પોતાના આત્મા માટે આખી દુનિયાને લાત માર. શું એક જ વાર આ જીવ જ્યારે પોતાનું આત્મકલ્યાણ માટે આખી દુનિયાને લાત મારશે ત્યાર પછી જ એને સમ્યક દર્શન થશે. પણ દુનિયાનું બધું એમને એમ રહેવું જોઈએ, બિઝનેસ એમ રહેવું જોઈએ, બધા રિલેશન એમ રહેવા જોઈએ, કોઈ ફ્રેન્ડ્સને ખરાબ ન લાગવું જોઈએ. શું કોઈ બાજુવાળા પાડોશી આડોશીને બધું બરાબર રહેવું જોઈએ, તબિયત બરાબર રહેવી જોઈએ, બધું બરાબર રહે પછી હું સત્સંગમાં જાઉં. કોઈ દી નહીં, એનું કોઈ દિવસ આત્મકલ્યાણ ન થાય. હવે ખબર પડી કે ભગવાનની પાસે જઈને કેમ ન થયું. હા. આ કારણ છે. હમ. ત્યાં બી એને આ જ કામ કર્યું છે. એટલે પુણ્યથી મળી ગયું, પછી એને શું કર્યું? આ કર્યું. અત્યારે પણ એ છે, પુણ્યથી મળી ગયું, આવા ગુરુદેવ મળ્યા, બેનશ્રી મળ્યા, શું કર્યું આપણે? આ બધું ઘણું સહેલું છે. શું? ને કે આપણે આપણું જો કાર્ય કરવું હોય, મારે આ સંસારની રુચિ ઘટાડવી હોય ને મારા આત્મા તરફમાં મને એમ લાગે કે મને એમાંથી જ સુખ મળવાનું છે, તો હું ઈ પ્રયોગ કરવાનું શરૂ કરું. તો આ બધું જે સંસારનું છે એ મામૂલી કર્યા જ કરી છે, નહીં તો ઉદયમાં આવ્યા જ કરે છે. કાંઈ ને કાંઈ સંસારની જે રુચિ છે એનાથી મને પરિભ્રમણ થવાનું છે એવું આ જીવને લાગતું જ લાગે. નથી. હા, તો જ થાય. એને લાગતું જ નથી. એને નથી ખબર કે અત્યારે મરણ થાય. અને થયું ને કોનું? મારા ફ્રેન્ડનું, કોઈનું વિશાલ, આનાથી કેટલા વર્ષ, 2 વર્ષ મોટો. તો હવે એનો ક્યાં જન્મ થયો? સીધો જ. હવે એ પ્રોબ્લેમ છે. એને આખા જીવનમાં જે કર્યું છે એ પ્રમાણે એને બંધન થયું અને એ પ્રમાણે એનો જન્મ થઈ જશે. હવે આ બિઝનેસનું શું થયું? આ બિઝનેસ માટે આટલી મહેનત કરતો હતો આખી જિંદગી, 1 સેકન્ડમાં ઉડી છોડી દીધું. કેટલી વાર? 1 જ સેકન્ડ. બધું પડતું મૂકીને વયો ગયો. આજ હવે ક્યાં ગયો? ઈ ત્યાં કેટલું દુઃખ. એનો વિચાર આ જીવ કરે કે જો આ રુચિ સંસારની કરીને મારો ટાઈમ આમાં વેસ્ટ કરું,
અને પોતાનું કામ હું કરતો નથી. આ જ પ્રમાદ છે. સંસારની રુચિ છે ને એ જ પ્રમાદ છે આ જીવ. એટલે એનું જે નુકસાન એને દેખાતું નથી. એને એમ કે હું કાયમ રહેવાનો છું. એને શું છે કે હજી તો હું નાનો છું ને, હજી તો મારા મા બાપ છે, એના મા બાપ છે, એક લાઈનમાં બધા જાય પછી મારો વારો આવે ને. પંક્તિ દાદી છે, પપ્પા છે, પછી જસ છે, પછી તું છો. એટલે કે આઈ હેવ ગોટ લોટ ઓફ ટાઈમ એમ. આઈ એમ નોટ ઇન અ હરી. So people who are old, they must do fast. No, your papa must do fast. No, he is not doing. So why I am in a hurry? Still I got lot of time. No, એમ કરીને આ જીવ ટાઈમ બધો વેસ્ટ કર્યા કરે છે. પોતે કામમાં લાગતો નથી. પછી એક દિવસ આવી જાય કે જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો, ત્યારે બહુ પશ્ચાતાપ કરે, અરે રે મેં કાંઈ ન કર્યું. પણ પછી શું થાય? એમાં કાંઈ નહીં. બહુ ટાઈમ થઈ ગયો છે. 2 મિનિટ બ્રેક. વિષય આ સમજવા જેવું બહુ સારું એકદમ આવ્યું, ભલે સ્લોલી, પણ વિષય બહુ જ હા, સરસ છે. આપણે ઉતાવળ નથી. હમ. પ્રશ્ન ચર્ચા થતી હોય તો આપણે ક્યાંય ઉતાવળ નથી. આપણે ઊંડાણમાં જાય હા. એ સારું છે. અને સારા સારા પોઈન્ટ આવે છે. હમ. એ શું છે, આપણે રેગ્યુલર લાઈફમાં એનું અંતર. પ્રયોગ ને બધું કરી કરવો શકાય જોઈએ. એમ છે. પ્રયોગ કરવો જ અને છે. કરવો જોઈએ એમ. અને આ સમજવી તો આપણને થોડુંક ખ્યાલમાં આપણે નથી. નવું બ્લૂટૂથ ઓન કર સ્પીકર. You want? Professor, send me off. अतिथि कोठारी. जिनेंद्र साहिब जी, पूर्व कर्म का एक बात जो सत्संग में आया कि बाहर में पुण्य पाप कर्म से मेरी इच्छा के अनुसार या ऑपोजिट होता है, तो उसके लिए एग्जाम्पल, अगर डॉटर मेरी इच्छा के अनुसार कर रही है तो वो पुण्य कर्म का उदय है, बट वो जो कर रही है वो तो करना फिक्स्ड है ना, तो क्या मेरी इच्छा भी फिक्स्ड है पहले से ही? इच्छा फिक्स है ऐसा नहीं है. इच्छा करने से होती है. अगर इच्छा फिक्स है तो इच्छा रहित कैसे हो गया? और किसने फिक्स की इच्छा? कर्म ने इच्छा फिक्स की है, भगवान ने इच्छा फिक्स की है. तो फिर ऐसे भगवान, रागी द्वेषी भगवान रहेंगे कि भाई तुम्हारी इच्छा को मिटा दे या दे दे. ऐसे तो वितरागी भगवान करते नहीं है. वो तो केवड़ी परमात्मा है. वो तो जानते हैं, यानी इच्छा हम करते हैं तो होती है, लेकिन इच्छा से कार्य नहीं होता है. आपकी बेटी समझ रही है, ये आपकी इच्छा से नहीं, माँ आपका जो पुण्य कर्म है उसके कारण से वो आपकी इच्छा के अनुसार वो करती है. राधिका. एक आशंका थी साहिब जी कि एक तरफ बात आती है कि
जो भी कर्म आ रहा है उसको एक्सेप्ट करूँगी तो वो दोबारा नहीं आएगा, उससे फाइट ना करूँ। दूसरी तरफ बात आई कि अंतराई कर्म जब भी आए तो मुझे वहाँ पे फाइट करके सत्संग में जाना ही चाहिए। तो सर जी इसका साइंस समझना था कि कैसे क्या ये विरुद्ध बात नहीं रहेगी। પેલો પ્રશ્ન ફરીથી મૂકા, બબે પ્રશ્ન પૂછે एक ને। आशंका थी साहिब जी कि एक तरफ बात आती है कि जो भी कर्म आ रहा है उसको एक्सेप्ट करूँगी तो वो बस बंद दोबारा कर दे। नहीं। जो भी कर्म का उदय आए उसको एक्सेप्ट करे, वो संसार के लिए है, माने घूमने फिरने खाने पीने उसके लिए है, सत्संग के लिए नहीं है। वो आत्म कल्याण के लिए एक्सेप्ट कर कर आत्म कल्याण छोड़ देना, उसके लिए ये बात नहीं है। उसमें तो फाइट कर कर उसमें जाना। क्या પેલો પ્રશ્ન સમજાય છે કે ભાઈ શું કરીએ, અમારે કર્મનો ઉદય જ એવો છે કે અમે સત્સંગમાં જઈ નહીં શકીએ, શું તો એના માટે કર્મનો ઉદયને લેવું નહીં, પણ બહાર ફરવા જવું હોય એના માટે લેવું કે પૂર્વ કર્મ છે એટલે આપણે જઈ નથી શકતા, સમજાણું? તો કોઈ કહે કે એમાં લઈ છી તો ભાઈ સત્સંગમાં એ રૂલ રાખો ને, એટલે હું સત્સંગમાં નથી જતો, મારા પાપનો ઉદય છે ને, તો કે નહીં એમાં નહીં, તું આનો આધાર લે, તું એમાં તું પ્રયત્ન કર, તારી ભાવનાથી એમાં ફરક પડશે। બીજો પોઈન્ટ, પોતાની ભાવનાથી સંસારમાં કાંઈ ફરક ન પડે, પોતાની ભાવનાથી ધર્મમાં બધો ફરક પડે। લ્યો હા, Most important part. સમજાય? પોતાની ભાવના હોય અને પાપનો ઉદય હોય અને પૈસા ન આવતા હોય, એક્ઝામ્પલ, અને જીવ એકદમ ઈચ્છા કરે કે મને પૈસા આવવા જ જોઈએ, એનાથી પૈસા આવે જ નહીં, એક એક્ઝામ્પલ। હવે બીજો એક્ઝામ્પલ કે પાપનો ઉદય હોય ત્યારે એને સત્સંગ ન મળે, તો એ વખતે એ સમાધાન કરી નાખે કે અમારા પાપનો ઉદય છે એટલે નથી મળ્યો, એમ મુમુક્ષુ ન કરે કે મેં એવા કેમ એવા પાપ કર્યા એનો પશ્ચાતાપ કરે અને ભાવના વધારે અને સત્સંગની ભાવના કરે। Manish Shoptronics. સમજાણું? તો પછી એને જે અંતરાય કર્મ છે જેને કારણે આ નથી જવાતું, એને નથી મળતું, એમાં ફેરફાર કરવાનું ચાલુ થાય અને ધીરે ધીરે એને આ રીતે આગળ વધવાનો મોકો મળી જાય। હવે બીજો પોઈન્ટ લે, આવી ગયો મને લાગે બીજો પોઈન્ટ। दोबारा नहीं आएगा, उससे फाइट ना करूं। दूसरी तरफ बात आई कि अंतराई कर्म जब भी आए तो मुझे वहाँ पे फाइट करके सत्संग में जाना ही चाहिए। तो साहब जी इसका साइंस समझना था कि कैसे क्या ये विरुद्ध बात नहीं रहेगी। विरोध बात तो नहीं है इसमें। जो अंतराय कर्म है वो क्यों बंधे कि जीव ने सच्चा समझने की भावना नहीं की, सत्संग की भावना नहीं की, स्वाध्याय की भावना नहीं की, देव दर्शन की भावना नहीं की, तो वो अंतराय कर्म बंधे। तो अभी हम भावना करते हैं तो अंतराय कर्म टूटेगा। समझ में आया? लेकिन संसार में जो है वो पाप का उदय है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कोઈને પાપનો ઉદય જોતો જ નથી ને, કોઈને રોગ જોતો નથી, કોઈને પૈસા ઓછા થાય એ જોતું નથી, તો બધાને હરખું થઈ જવું જોઈએ, પણ એમાં નહીં થાય, એને ભોગવે જ છૂટકો। स्मृति जैन। जय जिनेंद्र साहिब जी, ये शरीर तो आत्म कल्याण के लिए मिला है, तो जीव इस शरीर का इतना गुलाम क्यों हो जाता है कि आधे लाइफ खाने पीने और सोने में ही बिता देता है। हाउ टू कंट्रोल दिस बॉडी एंड माइंड। आत्मज्ञान करने के पहले ऐसा क्या प्रैक्टिस करना कि ये जीव इस शरीर का गुलाम ना रहे और इस कार्य में प्रमाणिक हो जाए। जय जिनेंद्र साहिब जी, एक और क्वेश्चन ऐसा था कि ભૂલી જાય છે પછી ઓલો પ્રશ્ન બીજો। एक्चुअली છે ને ઓટો મોડમાં હતું એટલે સોરી પાછું। जय जिनेंद्र साहिब जी,
ये शरीर तो आत्मकल्याण के लिए मिला है, तो जीव इस शरीर का इतना गुलाम क्यों हो जाता है कि आधे लाइफ खाने पीने और सोने में ही बिता देता है? हाउ टू कंट्रोल दिस बॉडी एंड माइंड? आत्मज्ञान करने के पहले ऐसा क्या प्रैक्टिस करना कि ये जीव इस शरीर का गुलाम ना रहे और इस कार्य में प्रामाणिक हो जाए? जैसे सत्संग का टाइम हो, सत्संग का शिविर का हो, तो वो समय में शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, घर में प्रॉब्लम हो, व्यापार में प्रॉब्लम हो, तो वो सबको इग्नोर कर कर सत्संग में जाना, शिविर में जाना, ये शरीर की गुलामी छोड़ने का उपाय है। वो टाइम पे जीव हार जाए और सत्संग आदि को छोड़ दे तो ये जीव शरीर की गुलामी करता है। That's it. We are ending today's session. Jai Hind. राधिका नो प्रश्न आज ये क्वेश्चन ले लो। हाँ, ले। ओके। जय जिनेंद्र साहिब जी, एक और क्वेश्चन ऐसा था कि जब मैं प्रयोग करती हूँ कि दूसरे की वजह से मुझे इच्छा या राग द्वेष नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली ऐसे देखने का होता है कि मुझे फिर किससे हो रहा है, तो वहाँ पे अपनी कल्पना या मिथ्या अभिप्राय पकड़ने का होता है। तो इज इट करेक्ट? हाँ, तो दूसरे से नहीं होता है तो हमारे स्वयं के उल्टे प्रयास से हो रहा है ना, ऐसा समझना ना। दूसरे से नहीं हो रहा, मेरे से भी नहीं हो रहा है, तो हो रहा है कैसे? मेरी भूल के कारण से हो रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी भूल के कारण से हो रहा है। ऐसा नक्की कर कर अपने ज्ञान में भिन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। We are ending today's session. Jai Hind. ले। I can tell you